کیا آپ جانتے ہیں کہ موہو پرو کے ساتھ آپ اپنے خیالوں کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ آج سے میں آپ کو ایک ایسی سیریز سکھانے جا رہا ہوں جہاں آپ موہو پرو 2D اینیمیشن سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے اپنے کسی بھی خیال کو اینیمیشن میں تبدیل کر سکیں گے۔ السلام علیکم دوستوں، میں محمد توصیف آپ کا مینٹور اور آپ کے لیے لے کے آیا ہوں موہو پرو 2D اینیمیشن کی ایک برانڈ نیو سیریز، اور وہ بھی اردو زبان میں۔ میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری سیریز دیکھنے کے بعد آپ کو موہو پرو میں کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہیں رہے گا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کی جلدی سے اپنی کلاس میں چلتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں اس اوسم سافٹ ویئر کو۔ دوستو، آج کی ہماری جو کلاس ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے سمارٹ ریپ کے اوپر۔ آج کی کلاس کے اندر ہم لوگ یہ دیکھنے والے ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنی کسی ایسی امیج کو ریک کرنا چاہیں جو کہ سمارٹ ویکٹر کے طور پہ نہیں ہے تو اس کو کس طریقے سے ریک کیا جاتا ہے، یہی آج کا ہمارا جو ہے ٹاپک ہے۔ تو اس کو جلدی سے ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میرے پاس ایک کریکٹر اویلیبل ہے جس کو میں فوٹوشاپ سے لے کے آیا ہوں، اور اس کا ہر ایک پارٹ جو ہے وہ فوٹوشاپ کے اندر بنا ہے۔ اوبویسلی کیسے کریکٹر آتا ہے وہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے، لیکن میں بھی آپ کو صرف ایک ٹاپک سمجھانے والا ہوں۔ یہاں پہ میرے پاس کریکٹر ہے جو کہ آیا ہوا ہے فوٹوشاپ سے PSD کی شکل میں، اور یہاں پہ اس کے اندر بھی تمام موومنٹس بالکل ویسی کی ویسی ہے۔ یہ پراپر ریگڈ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پراپر ورکنگ کر رہا ہے۔ لیکن اگر میں اس کی مثال کے طور پہ ہینڈ کو موو کر کے دیکھتا ہوں تو جب یہ ہینڈ اس کا ٹرن ہو رہا ہے تو سمارٹ بون کی طرح اس کے ہینڈ کے اندر ہم لوگ پوائنٹس کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہم لوگ کو ایک نئی ٹیکنیک استعمال کرنی پڑے گی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ نئی ٹیکنیک کیسے اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ میں جیسے ہی اس کے مطلب جو ہے ایسے پارٹس کے اوپر اگر کام کرنا چاہوں جو بینڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگوں نے کس طریقے سے فکس کرنا ہے، کیونکہ یہ امیج ہے اس کے اندر ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ تو میں مثال کے طور پہ اس فٹ کو پکڑتا ہوں اور اس کو میں ٹرن کر کے دیتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک پوائنٹ کے اوپر آنے کے بعد یہ بالکل خراب کر رہا ہے۔ اس چیز کو فکس کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ سمارٹ ریپ کرنا پڑے گا۔ تو میں کیا کرتا ہوں، ایک اس والے سیکشن میں آتے ہیں، ہم لوگ سمپل ساری کی ساری لیئرز کو بند کر کے یہاں پہ ایک ویکٹر لے لیں گے، ویکٹر بون لے لیں گے سمپلی۔ یہاں پہ میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں رائٹ لیگ۔ اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ہی کرنا ہے کام۔ میں سمپل یہاں پہ آتا ہوں اور مجھے ایڈ پوائنٹس پہ کلک کرنا ہے۔ ایڈ پوائنٹ پہ کلک کرنے کے لیے مجھے یہاں سے آٹو فل کو کرنا ہے آف، اور مجھے سمپلی سارے پوائنٹس کو بند کرنا ہے، اور میرا جو مین والا پوائنٹ ہے جس کو میں نے ٹرن کرنا ہے اس کے ارد گرد، پوری لیگ کے ارد گرد مجھے ایک ریپ لینا ہے تاکہ یہ پراپرلی ریپ ہو سکے۔ تو میں سمپل کا کر رہا ہوں کہ میں نے ایک پراپرلی پوری لیگ کے ارد گرد ایک ریپ لینا شروع کر دیا ہے۔ تو جیسے ہی یہ پورے کا پورا ریپ کلک ہوگا، ہمیں اس کے اندر اس کو جو ہے نا شرمپ کر لینا ہے، مطلب اس سے اکٹھا کر لینا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کے وہ والے پوائنٹس جہاں پہ اس کے اندر کوئی ڈیزائن بنا ہوا ہے ان کو بھی سلیکٹ کرنا ہے۔ تو میں سمپل یہاں پہ ڈیزائنز کو بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں ایک شیڈو کی لیئر ہے، تو میں اس کو بھی کر لیتا ہوں سلیکٹ۔ اب یہاں پہ میرا یہ سارا ہو چکا ہے سلیکٹڈ، ٹھیک ہے۔ اب میں دوستوں آتا ہوں یہاں سے ڈرا میں، اور ٹرائنگولیٹ 2D میش پہ کلک کروں گا تو یہ میری پوری کی پوری میش بن چکی ہے۔ اس کے ارد گرد جتنے یہاں پہ لائنز ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ بھی کر دیں گے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں اس کو کلین کروں گا۔ میں سمپل یہاں سے آتا ہوں کلین اپ کے اوپر، اور ان سب کو پکڑ کے کلین کر لیں گے۔ صرف اور صرف وہی چیز رہنے دیں گے جو ہمارا پراپر لیگ کی طرح کام مطلب کر رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کر لیا ہے تھوڑا کلین۔ اب میں کیا کرتا ہوں دوستوں، اب مجھے اس کی موومنٹس لینی ہے۔ تو موومنٹ کے لیے مجھے سمپل سب سے پہلے 0 پوائنٹ پہ آنا پڑے گا، جیسے آپ کو پتا ہے۔ میں ڈبل کلک کرتا ہوں لیئر پہ، اور یہاں سے آؤں گا میں امیجز میں۔ امیج میں آ کے سمارٹ ریپ کو جو ہے میں یہاں سے کلک کر لیتا ہوں نن سے لیئر کے اوپر۔ اب یہاں پہ میرے پاس ایک لیئر آ چکی ہے۔ میں نے سمپلی کیا پکڑا ہے، یہاں پہ 0 رکھنے کے بعد اگر اس کو میں ڈریگ کر کے ایسے ٹرن کرتا ہوں، فار ایگزامپل اس کے فٹ کو، اور اس کو ایڈجسٹ کرتا ہوں، تو میں ان کو مینول کی دے کے بھی جو ہے یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں فریم بائی فریم۔ لیکن اوبویسلی سی بات ہے یہ تھوڑا ٹف ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا اس کے ایکشن کے ساتھ پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے یہاں پہ پہلے کچھ پوائنٹس کو ایڈ کر لوں جو کہ بالکل فٹ کے ساتھ جڑے ہوں، تاکہ جب میں ان کو موو کروں تا اس کے
लेग के साथ तो ये ख़राब ना करे। मैं सिंपल ड्रॉ में आऊँगा और इनको दोबारा से ट्रायंगुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी मैश जो है वो कनेक्टेड हो चुकी है। अब मैं सिंपल यहाँ से वापस आता हूँ और सिंपल इसको ड्रैग करके मूव करके देखेंगे तो ये देखिए आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते जा रहे हैं फ्रेम बाय फ्रेम। अगर आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि इसके अंदर स्मार्ट बोन नहीं है तो ये इस तरीके से ही कनेक्ट होगा। तो अब मैं सिंपल क्या करता हूँ दोस्तों, एक और पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से इधर भी क्लिक करता हूँ इसके इर्द गिर्द भी, और इसको भी ट्रायंगुलेट करते हैं दोबारा से वही सेम सिनेरियो। ये तरीका का दोस्तों थोड़ा सा जो है टफ है, इसके लिए से बेहतर यही होता है कि हम लोग इसको जो है वो एक्शन से कर ले। अगर मैं पॉइंट्स लगाता जाऊँगा तो मुझे हर एक दफ़ा यही करना पड़ेगा, तो इसका बेस्ट वे ये है कि मुझे इसे एक्शन से परफॉर्म करना चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ से एक्शन पे आने के लिए सिंपल आऊँगा यहाँ से विंडोज़ में, जो आपके ऊपर विंडो बाहर बनी है, वहाँ से इसको एक्शन पे कर लेंगे क्लिक, एक्शन पे ले लूँगा सिंपल, और यहाँ से मैंने अपने लेग को किया सेलेक्ट और इसको मैंने कर लिया है एक्शन। अब मैंने 0 पे डालना है की और 48 फ्रेम्स पे जाके इसको मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं सिंपल क्या करूँगा कि इसके पॉइंट्स को पकड़ के कर लूँगा ड्रैग, ताकि ये प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो सके। तो 0 to 48 तक मैंने इसके पाँव की मूवमेंट पे जो है ना पॉइंट्स को करना शुरू कर दिया है ऐड, ताकि ये सही तरीके से मूव कर पाएंगे। देखिए प्रॉपर मूव कर पा रहे हैं। अगर हम इसको 1 by 1 करते तो इसने काफ़ी टाइम ले लेना था, तो मैंने इसको 0 to 48 तक जो है इस तरह से एडजस्ट कर लिया है इसके अंदर स्मार्ट रैप करते हुए। तो जहाँ जहाँ पे इसके दूसरे पॉइंट हम उन सबको भी पकड़ के जो है इसी तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं सिंपल यहाँ से आऊँगा बोन्स में, मुझे बोन्स के ऊपर करना है सिंपल क्लिक, जो मेरे पास बोन लगी हुई है जो इसको ऊपर लेके जा रही है, तो मुझे ऊपर वाली बोन में भी इसकी ऊपर वाली पोजीशन को फिक्स करना है। इनफैक्ट 1 टाइम फिक्स कर दूंगा 0 to 48 सेकंड पे, ताकि जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि स्मार्ट बोन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे ये दोनों पार्ट्स को कर लिया है, आप देख रहे हैं मेरे पास फुट 1 और फुट 2 आ चुका है, लेकिन यहाँ पे सारी मैश नज़र आ रही है। मैं यहाँ से चेक पे क्लिक करूँगा, इस सारी मैश को हमें करना पड़ेगा ऑफ। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल यहाँ पे आकर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक जैसे करूँगा यहाँ पे मेरे पास मेन्यू ओपन हो जाएगा। मैं डू नॉट रेंडर लेयर पे क्लिक कर दूंगा और हाइड लेयर एडिटिंग के ऊपर भी क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे व्यू पोर्ट से गायब हो जाएगी। अब मैं दोबारा से इसके बटन पे क्लिक करूँगा चेक इन पे, तो मेरे पास चेक इन लेयर अवेलेबल है। यहाँ से जो है सिंपली मैंने वो कर ली है जो मैंने चीज़ करनी थी। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक्शन में आऊँगा और एक्शन में आके इसके सारे पॉइंट्स को उसी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता जाऊँगा जो मुझे मतलब जैसे जैसे इसके पाँव की मूवमेंट है। तो ये देखिए मैंने हर एक पॉइंट के ऊपर आके अपने अकॉर्डिंगली फ्रेम्स को कर लिया है सेट, ताकि ये अच्छा लग सके। आपने जैसे जैसे आप अपने करैक्टर की मूवमेंट को इन्हेंस करना चाहते हैं, जैसे जैसे आप उसको ठीक करना चाहते हैं, आप इसके मैनुअल 0 से 48, 48 से 58 जितना आपका दिल करता है उन सारे पॉइंट्स को आप नॉर्मली सेट कर पाएंगे, और इस तरीके से आप स्मार्ट रैप करते हुए इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी लेग का ओवरव्यू है जो कि आपके सामने है। इसके अंदर बहुत सी लेयर्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ऊपर रखा है तो मैं इस सारे को भी सेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप तमाम के तमाम पॉइंट्स को एडजस्ट कर पाएंगे, चाहे वो ऊपर है नीचे है। जैसे अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है तो इन सबको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं सिंपल यहाँ से इधर इधर इसको पकड़ थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ड्रैग करते हुए। तो मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट को जो है इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। सेम टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आपने सिंपल बोन के ऊपर क्लिक करते जाना है और अपनी मर्जी से एक प्रॉपर लेते जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने स्मार्ट रैप की हेल्प से पूरे के पूरे करैक्टर की मूवमेंट को बिल्कुल सीधा कर लिया है। बेहतरीन तरीके से इसके पाँव जो है वो यहाँ से वर्किंग कर रहे हैं। यही तरीका अगर आपने पूरे के पूरे करैक्टर में यूज़ करना है, जैसे मैंने इसके लेग के ऊपर आपको ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूँ, तो ये बेहतरीन तरीके से वर्किंग कर रही है। आप यही वाला जो सिनेरियो है ये पूरे करैक्टर के साथ करेंगे। आप इसके हैंड की मूवमेंट को भी, जब ये टेढ़ा है तो इसको सीधा कर सकते हैं। सेम सिनेरियो के साथ इसके हेड में भी अगर कोई एडिशन आपने करना है तो कर सकते हैं, और पूरे का पूरा करैक्टर जो है वो इसी तरीके से ही वर्क करेगा। ये बेहतरीन उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से हम लोगों ने इसको मतलब जो है किया है। तो ये था एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट अबाउट रैप किस तरीके से काम करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि इसका जो अगला हमारे पास रैप है वो कौन से वाला है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
मैं सिर्फ इन मूवमेंट्स को चेक कर रहा हूँ, आप भी प्रॉपर इस तरीके से ही कर सकते हैं। अपने पूरे कैरेक्टर को रेडी करें, एनिमेट करें और एंजॉय करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास? आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस क्लास की समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी आपकी मर्जी का कोई ट्यूटोरियल बनाए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमें DM करें, लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है हो तो बंदा हाजिर है। अल्लाह हाफिज।